চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন প্রিয় ভাইরা নাত রাসূল পাঠ করার পূর্বে ভালো বলে নিয়ত করে নিই কারণ হাদিসে পাকে আমাদের রয়েছে নিয়তুল মুমিনিন খায়রুম মিন আমালি মুমিনের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম আসুন এর পূর্বে আমরা
दुरूद शरीफ पाठ करूनी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह विपदे ओहे खुदा তোমার প্রতি ভরসা বান্দারা রাখে সদা তোমার প্রতি ভরসা বান্দারা রাখে সদা তোমার প্রতি ভরসা সবাই পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়াসাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়াসাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবী যেদিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ নাই পৃথিবী যেদিকে তাকাই দরদি আর তো কেহ নাই জগতে তুমি দরদি দরসরি দরিয়া রাসূলুল্লাহ জগতে তুমি দরদি দরসরি দরিয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে খুদাকে সে জন পেয়েছে তোমাকে যে জন পেয়েছে
खुदा के शेजो তুমি তো खुदा के पाबर एको किधर या रसूल अल्लाह तुमी तो खुदा के पाबर एको किधर या रसूल अल्लाह জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া লাশে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ লাশে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ তব কতই হাজি মদিনায় যায় তব রওজার জিয়ারতে কতই হাজি মদিনায় যায় দেখাও না আমাকে ও তো মদর বয়া রাসূলুল্লাহ দেখাও না আমাকে ও তো মদর বয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अल्लाह पाकेर शेष नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर दरूद शरीफ पाठ करार फजिलतेर मध्य आसছে যে নবী करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमान अर्थात जे आमार प्रति जुमार दिन दरूद शरीफ पाठ करबे आमी कियामतेर दिन तार जन्य सुपारिश करब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार जन्य सुपारिश करबे तो सुबहानाल्लाह तार ठिकाना जन्नात होबे कारण रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार जन्य सुपारिश करबे जार पक्षे सुपारिश करबे तो तार बेड़ा पार होबे ना तो कार होबे तो आम्रा कि दरूद शरीफ पाठ करार माध्यमे कि समय अतिबाहित करते पारी ना तो मनोयोग एदिक सेदिक ना दिए मोहब्बत भालोबासा आंतरिकता निये आसुन एकबार दरूद शरीफ पाठ करी सल्लु अलाल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिय इस्लामी भाईरा जामे सगीरेर 81 पृष्ठार मध्य आसছে हादिसे मुबारका 1284
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচাইতে উত্তম আমল। তো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। যারা মাদানী চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছি, আপনারাও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোহাব্বত নিয়ে ইজতিমার বয়ান এবং দোয়া সালাত ও সালাম পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়ত করে নিন, এবং বয়ান চলাকালীন সময় উদাসীনতা, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করার নিয়তে মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইনশাআল্লাহ বয়ান করব। আল্লাহ পাক আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা নাম শুনেছি হযরতে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তো উনি বলেন, আল্লাহ পাকের এক ওয়ালি নির্জনে গিয়ে বসবাস শুরু করে দিল, মানুষের সাথে মিশে না, নির্জনে চলে গেল আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য। লোকেরা তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য যেত, তখন তিনি তাদেরকে ওয়াজ নসিহত করতেন। যখন এই মাহফিল থেকে লোকেরা ফিরে আসতো, তখন এলম ও আমলের ভান্ডার নিয়ে আসতো। দুনিয়াদারি থেকে আলাদা বসবাস শুরু করছে, ওখানেও মানুষ বীজ জন্মানো শুরু করে দিছে পিছে পিছে। উনি ওয়াজ নসিহত করতেন, এলমের ভান্ডার নিয়ে মানুষ সেখান থেকে আসতেন। একবার লোকেরা ইনার মেহফিলের মধ্যে জড়ো হয়েছিল, তো তিনি বললেন, হে লোকেরা, আমি আমার ঘর পরিবার পরিজনকে এই জন্যই ত্যাগ করেছি যে সেখানে অবস্থান করে যেন গুনাহে লিপ্ত হয়ে না যায়। পারিবারিক অর্থাৎ আমি সাধারণ লোকজন পরিবার পরিজন থেকে এই জন্য আলাদা হয়েছে যাতে ওখানে আমার কি হয়ে না যায়, গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে না যায়। কিন্তু আমার ভয় হয় যে না জানি আমি কোনো বিপদে লিপ্ত হয়ে পড়ি, যা ওই বিপদ থেকেও বেশি মন্দ। যেই বিপদে ধনী ও সম্পদশালীদের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়, এমন যেন না হয় যে আমাদের মধ্যে কেউ এই বিষয়টি যেন পছন্দ না করে যে আমার দিনদারির কারণে লোকেরা আমার চাহিদা পূরণ করুক, আমার দিনদারির কারণে লোকেরা আমার চাহিদা পূরণ করুক। এবং আমি যখন কোনো কিছু কিনব, তখন লোকেরা আমার দিনদারির কারণে যাতে আমাকে ছাড় প্রদান করুক। আমি যখন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন আমাকে সম্মান করুক, লোকেরা আমাকে আদব করুক। দিনদারির কারণে এই সমস্ত সুবিধা এটা আমি গ্রহণ করতে চাই না, আমার ভয় হয়। হে লোকেরা, এই সব কিছু খুবই ধ্বংসাত্মক, সুতরাং সর্বদা এগুলা থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ পাকের এই ওয়ালির খুবই নসিহতপূর্ণ বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি তৎকালীন বাদশার কানেও এই নসিহতপূর্ণ বাণী পৌঁছে গেল যে এমন এমন আল্লাহওয়ালা, এমন এমন পরেজগার ব্যক্তি সব কিছু থেকে আলাদা বসবাস শুরু করে দিল, ওখানে মানুষের বীর। তো উনি মানুষ থেকে সুবিধা গ্রহণ করবে সেটা তিনি চায় না। মানুষ তাকে আদব করুক, সম্মান করুক, তাকে সালাম করুক, কিছু কিনতে গেলে তাকে ছাড় প্রদান করুক, এগুলো তিনি চাচ্ছেন না। তো ইনার মহামূল্যবান বাণীগুলো বাদশার কানে পৌঁছে গেল। বাদশা সেই ওলির দরবারে সালাম পেশ করার জন্য বাদশা উপস্থিত হয়ে গেল যে আমি ওই নেক বান্দার সাথে কি করব, সাক্ষাৎ করব। যখন সেখানে বাদশা পৌঁছালো, তখন লোকেরা বলল, হে নেককার ব্যক্তি, দেখুন না, বাদশা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছে, বাদশা রাজপ্রাসাদ থেকে আপনার কাছে চলে আসছে। তিনি বললেন, বাদশা আমার সাথে কেন সাক্ষাৎ করতে আসছে? লোকেরা আরাজ করলো, তিনি আপনার নসিহতপূর্ণ বাণী শুনতে এসেছেন। সে নেককার ব্যক্তিটি এই কথা শুনে বললেন, খাবার কি কিছু আছে? বলছে, বাদশা আসছে আপনার কাছে আপনার নসিহত শোনার জন্য, আর এই আল্লাহওয়ালা বলেন খাবারের কি কিছু আছে?
একজন বলল, হুজুর জি হ্যাঁ আছে, আমার নিকট কিছু খেজুর আছে, এগুলো আপনি নেন, এগুলো আপনি ইফতার করতে পারবেন। এই বলে লোকটি খেজুরগুলো ওই আল্লাহওয়ালাকে দিল, আর ওই আল্লাহওয়ালা সাথে সাথে ওই খেজুরগুলো খাওয়া শুরু করে দিল। আরে এত সুন্দর সুন্দর নসিহত বলে, কথা বলে, এখন বাদশাহ তুমি চাইতেছে খাবার, যাও ওর খেজুর পেয়েছে, খাওয়া শুরু করে দিল। অথচ ওই আল্লাহওয়ালা সারা বছর রোজা রাখতেন। যখন বাদশাহ এই অবস্থা দেখলে আশ্চর্য হয়ে গেল। আচ্ছা তোমরা একটু বলো তো লোকজন, ইনি কি সে ব্যক্তি নাকি ওই ব্যক্তিটা কোথায় যার জন্য আমি এখানে এসেছি? বলো তো এটা কি উনি ব্যক্তিটা যিনি খাবার খাচ্ছেন? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ উনি। তো উনি সেই নেককার ব্যক্তি যার নসিহতপূর্ণ বাণীগুলো প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই কথা শুনে বাদশাহ বলল, আমি তার মাঝে ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। এই বলে বাদশাহ সেখান থেকে চলে গেল। যখন বাদশাহ চলে গেল তখন সেই নেককার ব্যক্তিটি বলল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা, যিনি আমার নিকট হতে বাদশাকে সরিয়ে দিয়েছেন। বাদশার মনটা আমার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া, ভালোই হয়েছে যে বাদশাহ আমার প্রতি প্রভাবিত হয়নি, তিনি গালমন্দ করেছেন। অর্থাৎ আমি এভাবে প্রশংসা পাবার লোভ আর রিয়া থেকে, লৌকিকতা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনলাম আমাদের বুজুর্গানে দিনগণ নিজেদেরকে লুকানোর জন্য, নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচরাচর আমরা যেরকম বসে আছি, নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করে সাধারণের ভিতর লুকাইতে থাকতো। কিতাবের মধ্যে আসছে যে তোমরা আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কোথায় পাবে? তো আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে লুকায়িত আছে, চিনা যায় না, বোঝা যায় না। তো ওই আল্লাহওয়ালার ঘটনা শুনলাম, যিনি নিজের প্রসিদ্ধি লাভ করা, বাদশা তাকে সম্মান করা, তিনি দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করা, তো দুনিয়ার জীবনে নশ্বর জিন্দেগিতে তিনি কিছু নিয়ামত ভোগ করাকে পছন্দ করে নাই, বরংস ওনার যতগুলো লেভেল রয়েছে, যে মাপের তিনি আল্লাহওয়ালা রয়েছে, সেগুলো যাতে লুকাইতে থাকে সেজন্য চেষ্টা করে ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি খেজুরগুলো বাচ্চার সামনে খাওয়া শুরু করেছে। প্রকান্তরে যদি আমাদের দিকে তাকি, আমরা আমাদের দিকে দেখি, আমরা এক এক জায়গায় এক এক রূপ ধারণ করি। গরিবের কাছে গেলে এক ধরনের রূপ, পয়সাওয়ালার কাছে গেলে আমরা দেখা যায় অনেক সময় একেবারে বিনয়ী, নম্রতা, মেহফিলের মধ্যে বসতে তখন এক অবস্থা। অর্থাৎ আমাদের রং বদলায়, কিন্তু আল্লাহওয়ালারা, পরেজগার ব্যক্তিরা, নেককার ব্যক্তিরা, তারা সর্বদা খেয়াল করে আমার এই কর্মকাণ্ডে আল্লাহ রাজি আছে না নারাজ আছে। যদি আল্লাহ রাজি থাকে আমি ওই কাজটা করব। তারা লৌকিকতাকে, ভাইরাল হওয়াকে তারা পছন্দ করে না, বরঞ্চ আল্লাহওয়ালাগণ নিজেদেরকে লুকানো পছন্দ করে। তবে হ্যাঁ, যাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে সে নিজেকে যতই লুকিয়ে রাখুক, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার প্রসিদ্ধি, তার নাম ডঙ্কা চারিদিকে চর্চা হতেই থাকে। এখানে একটা বিষয়, একটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, রবের পক্ষ থেকে, আর একটা হচ্ছে নিজের পক্ষ থেকে। আমি চাচ্ছি মানুষ আমাকে সালাম করুক, আমি চাচ্ছি মানুষ আমাকে ইজ্জত করুক, এটা হচ্ছে মন্দ। আমার আকাঙ্ক্ষা, ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা চলে আসতেছে, এটা ক্ষতিকর। আর যদি আমি আশা করছি না মানুষ আমাকে মহব্বত করছে, মানুষ আমাকে সম্মান করছে, মানুষ আমাকে ইজ্জত করছে, তো এটা কিন্তু মন্দ না। নিজে থেকে চাওয়াটা হচ্ছে মন্দ। তবে হ্যাঁ, যখন মানুষ সম্মান করে, ইজ্জত করে, তখন আমি আমাকে কতটুকু কন্ট্রোল করতে পারছি, তখন হচ্ছে নফসের বিষয়। আমার মধ্যে রিয়া আসছে না তো, লৌকিকতা আসছে না তো, তাকাব্বুর চলে আসছে না তো, অপরকে ছুটা জানা এটা আমার অন্তরের মধ্যে খেয়াল আসছে না তো। যদি এমন হয় তাহলে দুনিয়াও শেষ, আখিরাতও শেষ। তো নিয়ত করি আমরা দুনিয়ার প্রসিদ্ধির জন্য নয়,
আমরা যে ইবাদতটুকু করব, যে কর্ম সম্পাদন করব, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই করব। পুরা দুনিয়ার মানুষ নারাজ, কোন কর্মকাণ্ডে সারা দুনিয়ার মানুষ নারাজ, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি। তাহলে আমি কি পুরা দুনিয়া নারাজ হতে পারে? আমার আল্লাহ ও তার রাসূল যদি খুশি হয় তাহলে এই কাজটা পারফেক্ট আছে। দেখা যাচ্ছে পুরা দুনিয়া খুশি, পুরা দুনিয়ায় পিছে পিছে চলতেছে, কিন্তু এমন কর্মকাণ্ড আল্লাহ তার রাসূল এটার প্রতি খুশি না, নারাজ আছে। তাহলে দুনিয়ার মানুষ যতই ভালো বলুক, যতই প্রসিদ্ধি লাভ করুক, যেখানে আল্লাহ রাজি না ওই কাজটার মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর দরবারে হতে হবে। তো শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী দামাত বরকাতুল আলিয়া বলেন, যশ খ্যাতির প্রত্যাশা করার সংজ্ঞা হলো প্রসিদ্ধি ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করা। যখন কেউ হাফেজ কোরআন হয়, একটু ভিতরে আসে যে আমাকে যদি হাফেজ সাহেব কারি সাহেব হিসেবে একটু পরিচয় করায় দেয়। কেউ ভালো নাত পরিবেশন করে, যদি মনের মধ্যে আসে যে আমাকে যদি নাত খা হিসেবে যদি একটু সবার সামনে একটু বলে দেয়। কেউ সুন্দর বয়ান করে, বা ইনি বহুত সুন্দর বয়ান করে, একটু যদি সবার সামনে যদি একটু বলে দিত, ভিতরে চাচ্ছে ইনার প্রসিদ্ধি লাভ হোক, একটু ভিতর থেকে চাচ্ছে কেউ সম্মান করুক, সেটা ভিতর থেকে চাচ্ছে। এটাই হচ্ছে যশ খ্যাতি। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন ধরনের রোগ, অভ্যন্তরীণ রোগ, দুনিয়াতে এত বড় বড় রোগ আছে। একটা হচ্ছে শারীরিক রোগ, আরটা হচ্ছে আত্মার ব্যাধি, একটা হচ্ছে শরীরকে ধ্বংস করে দেয়, আর একটা হচ্ছে ঈমানকে বরবাদ করে দেয়, রূহানিয়ত বরবাদ করে দেয়। যেমন মিথ্যা, গীবত, চুগলি, ওয়াদা খেলাফি, মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা, হিংসা করা, এগুলা মানুষের আমলকে বরবাদ করে, ঈমানের ক্ষতি সাধন করে। এটা এক জায়গায়, কিন্তু এগুলো তো মানুষ জানে মিথ্যা বলাটা মহাপাপ, এটা গুনাহের কাজ, গীবত গুনাহ, এটা জানে। কিন্তু এমন কিছু ভিতরগত অভ্যন্তরীণ রোগ আছে যেগুলোর ব্যাপারে যারা আল্লাহওয়ালা দাবি করে, যারা পরেশগারিতা অবলম্বন করে, এমন কিছু ঘটে যায় অসতর্কতার কারণে আমলগুলো বরবাদ হয়ে যায়। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপদ বিপদ থেকে, শুধু দুনিয়ায় নয়, যেগুলো আমাদের নেকি বরবাদ করে দেয়, ওই ধরনের আপদ থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপত্তা দান করুক। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যশ খ্যাতির প্রত্যাশা করার কুফল উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে স্থান করে নেয়া, আর এই আকাঙ্ক্ষা সকল ফিতনার মূল। সবার মধ্যে যদি আমার একটু প্রশংসা হয়, আমার নামটা যদি সবার অন্তরের মধ্যে একটু যদি গেঁথে যায়, একটু আশা করা। এটা ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইহইয়াউল উলুম যদি আপনি অধ্যয়ন করেন, তো যে আত্মার ব্যাধি, অভ্যন্তরীণ যে রোগ, এগুলো ট্রিটমেন্ট সেখানে পাওয়া যায়। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমাম গাজ্জালীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করার তৌফিক দান করুক। যদি সুযোগ হয়, মিনহাজুল আবেদিন আছে, ইহইয়াউল উলুম আছে, এই সমস্ত কিতাবগুলো ঘরে রাখা, ডেইলি যদি আপনি অল্প অল্প যদি পড়তে পারেন, নিজের সংশোধনের জন্য অনেক বেশি কাজ দেয়। তো আমাদের উচিত যশ খ্যাতির প্রত্যাশা করা, প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষার উপর প্রভাব লাভ করার জন্য কোরআনে পাক হাদিসে মুবারাকার মধ্যে এর ক্ষতি কি রয়েছে সেগুলো সামনে এনে একটু চিন্তা ভাবনা করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এটা আখিরাতের আবাস আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি যারা ভূপৃষ্ঠে অহংকার চায় না এবং না অশান্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অপর স্থানের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, যেটা সূরা শূরার 20 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, যে আখিরাতের ফসল চায়। কিসের ফসল? আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই। যদি কেউ যদি আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য আখিরাতের ফসল কি করে দিই? বৃদ্ধি করে দিই। আল্লাহ কোরআনে পাকে ঘোষণা দিচ্ছেন। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তা থেকে কিছু প্রদান করব এবং আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই। আমি একটা ভালো কাজ করলাম, সেটার নিয়ামত যদি এখানে ভোগ করতে চাই, আমি দুনিয়াতে প্রত্যাশা করি, তো প্রত্যাশা অনুযায়ী আল্লাহ পাক দান করবে। যেমন অনেক সময় মানুষ
সুন্দরভাবে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করছে। তো একটা হচ্ছে প্রত্যাশা কি আখিরাতের জন্য। তো আল্লাহ তাআলা তার জন্য আখিরাতের নিয়ামত কি করবে, সওয়াবকে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা তার আখিরাতের ফসল বাড়িয়ে দিবেন। এখন চাচ্ছে আমি এত সুন্দর একটা টান মারবো, এমন সুন্দর কণ্ঠে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত এখন শুরু করে দিব, সবাই আমার যাতে একটা আল্লাহু আকবার একবার আওয়াজ উচ্চস্বর হয়ে যাক, একটু আওয়াজ একটু মাঠ গরম হোক। যদি প্রত্যাশাটা এমন থাকে তো আল্লাহু আকবার ধ্বনি প্রতিধ্বনি হবে, সবাই নারা লাগাবে, সুবহানাল্লাহ বলবে, কারি সাহেব বলবেন, অন্য জায়গায় দাওয়াতও দিবে। কিন্তু দুনিয়া যেটা সে প্রত্যাশা করেছে, সে প্রত্যাশা অনুযায়ী আল্লাহ তাকে সেখানে দুনিয়াতে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে আখিরাত আর কিছু আছে? আখিরাত আর কোনো ফসল নেই। তাফসীরে নূরুল ইরফান থেকে ওই আয়াতে মুবারাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশের তাফসীর রয়েছে। যেমন যে আখিরাতের ফসল চায়, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি চাইবে, রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে না, আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই, তাকে বেশি পরিমাণ নেক কাজ করার শক্তি সামর্থ্য দিব। বেশি পরিমাণে নেক কাজ করার শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর তরফ থেকে আসবে। তখন সৎ কাজ যদি সম্পাদন করা তার জন্য সহজ করে দিব। সৎ কাজ যদি সওয়াব বিনা হিসেবে দান করব। যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে শুধুমাত্র দুনিয়া উপার্জনের জন্য কাজ করবে, মান সম্মান লাভের জন্য আলেম হাজি হবে, তার গনিমত লাভের জন্য গাজী হবে, তো আখিরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই, কেননা সে আখিরাতের জন্য কাজ করেনি। বোঝা গেল রিয়াকার, যে লৌকিকতার কারণে যে ইবাদত করবে, যে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সে খেয়াল করছে আমি লৌকিকতার জন্য, তো সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তো কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার কর্ম যদিও বা সঠিক, সে ভালো কাজ করছে, কিন্তু এই ভালো কাজটা লৌকিকতার কারণে সেটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, সে সওয়াব পাবে না। তো কে কে নিয়ত করে আমরা যাই করি, অর্থাৎ ভালো কাজ করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য করবো ইনশাআল্লাহ। এর মধ্যে কি রয়েছে? এর মধ্যে আল্লাহ পাক এর রাজি খুশি থাকবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এমন শক্ত শিলাখণ্ডে কোনো আমল করে, একটা বদ্ধকর চারদিকে একবারে প্যাক করে ফেলেছে, যদি এমন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো শক্ত শিলাখণ্ডে কোনো আমল করে যার না তো কোনো দরজা আছে না কোনো জানালা, তবু তার আমল প্রকাশ হয়ে যাবে, যা হওয়ার তাই হবে। কে বলছেন? আল্লাহর নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন। অর্থাৎ আপনি যদি যেমন প্রাচীরের ভিতরে ইবাদত করেন না কেন, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা, এমন কিছু ব্যক্তি এমন হবে যারা শিলাখণ্ডে কোনো আমল করুক না কেন, শক্ত শিলার ভিতরেও, তো তাদের আমল নামা, অর্থাৎ একটা আলো আসতেছে না বাইরের, কোনো সাউন্ড আসতেছে না, এরপরেও তাদের আমল কি হয়ে যাবে? প্রকাশ হয়ে যাবে। তো প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারকান নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসে পাকের আলোকে বলেন, এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে তোমরা রিয়া করে সওয়াব কেন নষ্ট করো? লৌকিকতা করে। তুমি তো মনে করো আমি বয়ান করছি, আর কেউ বয়ান করলো, কেউ নামাজ পড়ালো, কেউ তাসবিহ করলো, কেউ দান করলো, এগুলো সবগুলো ভালো কাজ। তো কেন শুধু শুধু লৌকিকতার কারণে, লৌকিকতা, মানুষ একটু বলুক না, লৌকিকতার কারণে কেন আমরা শুধু শুধু এগুলো বরবাদ করছি? কেন নষ্ট করো? তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করো, ইবাদত গোপন করো, আল্লাহ পাক তোমাদের নেকির স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষদেরকে জানিয়ে দিবেন। আমার অন্তর যদি আল্লাহ পাকের রাজি খুশি চায়, স্বয়ং রব্বুল আলামিন চারিদিকে কি করে দিবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষকে জানিয়ে দিবেন। মানুষের অন্তর তোমাদের নেককার ভাবতে থাকবে, চাওয়া লাগবে না, প্রত্যাশা করা লাগবে না, সম্মানের জন্য ইজ্জতের জন্য আমল করতে হবে না, অটোমেটিকলি ভাবে সেটা অর্জন হবে। তো এটা পরীক্ষিত। অনেকে গোপনে তাহাজ্জুদ পড়ে, লোকেরা তাকে তাহাজ্জুদ গুজার বলতে থাকে, গোপনে পড়ে দেখে নাই, এরপরে কি বলে? তাহাজ্জুদ গুজার বান্দা। তাহাজ্জুদ নয়, বড় সকল নেকির নূর চেহারা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে যায়।
চেহারার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে দিন রাত যেভাবে ইবাদত করছে, সুবহানাল্লাহ, তার আমলগুলো যদি বা লুকানোর চেষ্টা করছে, করতেই হবে আমল, সেটা প্রকাশ করা। দেখেন, আমি প্রকাশ্য কিংবা গোপনে যে আমলটা করি আল্লাহ পাকের রাজি খুশির জন্য করি। যদি এমন করি তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক সময় সেগুলো কি হয়ে যায়, প্রকাশ করে যায়, অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে মানুষ জেনে যায়। যেমন শাইন শাহী বাগদাদ হুজুর সৈয়দি গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 25 বছর বন জঙ্গলের মধ্যে ছিল। কয় বছর? 25 বছর। লুকাই থাকতে চাইছে, রাখতে পারছে? রাখতে পারছে? আমরা গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানীকে মানি কিনা? শেষ পর্যন্ত মানুষের সামনে এসে বয়ান করতে হয়েছে, চাই নাই একটু লুকাই থাকি। আল্লাহর তরফ থেকে আসতে আব্দুল কাদের বেরো, আস্তে আস্তে বয়ান শুরু করো। যেখানে 5-7 জন দরসের মধ্যে বসতে লাখো মুসল্লি আমার গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বয়ান শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে যেত। শত হাজারো আলেম উলামা থাকতো আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বয়ানগুলো নোট করার জন্য। বড় বড় মুফাসসির লিখতো, এগুলা নোট করতো। তাহলে একটা হচ্ছে নিজের থেকে চাওয়া, আরটা হচ্ছে নিজে ইবাদত করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার নাম হয়ে যাবে। এভাবে দেখুন খাজা গরিব নওয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইনার নাম আজও আমরা স্মরণ করি, তার দরবার আমরা গিয়ে জিয়ারত করি। তো যারা আল্লাহ তার রাসূলের জন্য নিজেদেরকে লুকানোর চেষ্টা করে, তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রসিদ্ধি হয়ে যায়। আর যারা ভাইরালের ধান্দার মধ্যে থাকে, আমি এটা করতেছি ওটা করতেছি, নিয়ত হলো ভাইরাল হওয়া, নিয়ত মানুষ আমাকে একটু একটু সুন্দর কয়েকটা যদি সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারি, ও বোধ শিক্ষিত বলবে, আশা কিন্তু ওইটা মানুষ আমার প্রতি একটু দাবিত হবে, মানুষ আমাকে একটু রেসপেক্ট একটু বেশি করবে। নিয়ত যদি এটা থাকে, তখন আস্তে আস্তে প্রসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় যদি ইবাদত করা হয়, ভালো কাজও করা হয়, তো প্রসিদ্ধি লাভ হবে, আখিরাতে কিছু মিলবে না। তো আমরা সব কিছু দেখেন, নেকির দাওয়াত দেওয়ার জন্য সুন্দর শব্দ চয়ন আপনাকে শিখাটা জরুরি রয়েছে। আপনি নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা, নেকির দাওয়াতে ভালো লেভেলে যাওয়ার জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা, এটা খারাপ কিছু নয়, ভালো ভালো নিয়তে। কিন্তু যদি নিয়তের মধ্যে এটা থাকে আমি ব্যক্তি ফায়দা নিব, আমি ভিতরগত, এখন ভিতরে কি চলতেছে এটা আল্লাহ তার রাসূলে জানে, আমার মধ্যে কি চলতেছে, আপনার মধ্যে কি চলতেছে আমি জানবো না। তো আমরা প্রতিটা কাজ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য করব। তো আল্লাহ ও তার রাসূল যদি খুশি হয়, আমাদের আমলনামা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারগাহে সোমবার বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়, যদি আমার রাসূল খুশি হয়, আমার রব আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যাবেন। তো বান্দার খুশি কে চায়? আল্লাহর খুশি কে চায়? আমরা কার খুশি চাই? আল্লাহর খুশি যাই করে আল্লাহর খুশি। এখন কেউ প্রকাশ্য দান করলো, কেউ গোপনে দান করলো। এখন প্রকাশ্য দান করলে কেউ আপনি এটা বলতে পারবেন না এ রিয়াকার, লোক দেখানোর জন্য দেখছেন আপনি, সে মানুষের সামনে দান করতেছে, এটা বলতে আপনার অথরিটি আপনার নাই। কারণ মানুষের যে ভিতরে কি চলতেছে, তার নফস কি চায়, সেটা আল্লাহ জানে, আমি জানি। এখন কেউ গোপনে এর জন্য দিচ্ছে, কেউ যাতে দেখে না যায়, কেউ যাতে দেখে না যায় আমাকে দানবীর বলুক, আমি চাই না, সেজন্য গোপনে দিচ্ছে সওয়াব। কেউ প্রকাশ্য দিচ্ছে, বড় অ্যামাউন্ট দিচ্ছে, ভিতরে কি আছে? এখানে বৈঠকের মধ্যে অনেকে আছে, সমাজের মধ্যে অনেকে আছে যারা কৃপণতা করে, হয়তো এরকম অনেক মজলিসের মধ্যে সবাই তো ভিতরে কি আছে? বখিলতা আছে। তো আমি এই জন্যই দিচ্ছি বড় সড়ো করে এলান করে, যাতে অপর ভাই উৎসাহিত হয়, ইনি দিতে পারলে আমি কেন দিব না, উৎসাহ নিয়তে দেওয়ার কারণে তো দুইজনে দুইভাবে দিচ্ছে, দুইটাই সওয়াবে পরিণত হচ্ছে। এবার দুইজন দিচ্ছে, একজন গোপনে এর জন্য দিচ্ছে, আমি যাই দিই গোপনে দিই, যদি এই মসজিদের জন্য দিচ্ছি ওইদিকেও মসজিদ, আরেক হুজুর যদি ধরে বলবে আমাদের জন্য কিছু দেন, যা আছে যা দিব বেশি দিই, লুকাই এখানে দিই। এখন গোপনে দিচ্ছে কেন? যাতে আর কেউ না ধরে। আবার কেউ প্রকাশ্য এই জন্য দিচ্ছে যে দেখলে আমার একটু, আমি 1 লাখ দিছি তো
প্রদীপ সাহেবকে দিয়ে এলান করাবো, অমুক ভাই 1 লাখ টাকা দিছে, মারহাবা, আমার মনটা একটু শান্তি লাগবে, সবাই আমার দানবীর হিসেবে চিনবে। তাহলে নিয়তের কারণে অনেক সময় লুকায়িত করে মানুষ ফেঁসে যাচ্ছে, আবার অনেক সময় দেখানোর কারণেও ফেঁসে যাচ্ছে। এটা অভ্যন্তরীণ বিষয়, আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। সেজন্য সর্বদা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আল্লাহকে, ভিতরগত বিষয়, আমার অন্তরের মধ্যে কি জল্পনা কল্পনা, আমার ভিতরে কি চলতেছে, আমি কি চাচ্ছি, আমি বয়ান দিচ্ছি, আমার ভিতরে কি চাচ্ছে, আপনি আজকে বসেছেন কেন বসেছেন, ভিতরে করে কি জ্বলতেছে, ভিতরে কি চলতেছে আল্লাহ ভালো জানেন। সেজন্য ভিতরগত বিষয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করা চাই। একটা জিনিস বর্তমান মানুষ ওই জিনিসকে বেশি ভয় পায়, বলেন তো কোন বিষয়? ওই জিনিসটাকে মানুষ বেশি ভয় করে, ওই জিনিস থেকে মানুষ বেশি বিরত থাকে। কোনটা বলেন তো? যেটা লোক সমাজে মানুষ পছন্দ করে না, যেটা লোক সমাজে মানুষ মন্দ ভাবে, তো ওই মন্দ কাছে আমি কেন করব? যেটা লোক সমাজে খারাপ জানে সেজন্য আমি সেটা করছি না, লোক সমাজের মধ্যে সেটা নিন্দনীয় সেজন্য আমি করছি না, সিসি ক্যামেরা আছে সেজন্য করছি না, মানুষ খারাপ জানবে, মানুষ সচরাচর এটা ভালো চোখে দেখে না, এই অভ্যাসটাকে ভালো চোখে দেখে না, এই জন্য আমি করতেছি না। এটাকে মানুষ বেশি প্রাধান্য দেয়, কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া ছিল আমি যে কাজটা করব, আমি যে আমলটা করব, আমি যে কাজটা করছি, এই কাজের মধ্যে আল্লাহ পাকের ফায়সালা কি, আল্লাহ তার রাসূলের দিক নির্দেশনা কি, এটার ব্যাপারে যদি বা লোক সমাজের মধ্যে জিনিসটা খারাপ সেজন্য আমি করছি না, কিন্তু লোক সমাজে খারাপ হলেও আল্লাহ তাআলার দরবারে সেটা কি নিন্দনীয় নাকি প্রশংসনীয়, সেটা আমাকে বিচার করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে, সামনে রাখতে হবে। যদি আল্লাহর দরবারে পছন্দনীয় হয় আমি সে আমল ছাড়বো না, আল্লাহর দরবারে যদি নিন্দনীয় হয়, আল্লাহ তার রাসূলের দরবারে যদি সেটা অপছন্দনীয় হয় আমি সেই কাজ করব না। কিন্তু মানুষ বর্তমানে লোক সমাজে তাকে বেশি প্রাধান্য দেয়, এগুলা অভ্যন্তরীণ বিষয়। আজকের বয়ানটা আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাত বারাই যে তামাই বিভিন্ন বয়ান হয়, আজকের টপিকটা অন্যরকম। তা আল্লাহ পাকের দয়া মেহেরবানি, যারা এই যে এসেছেন মুবারকবাদ, যারা মাদানী চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকেও মুবারকবাদ। কিন্তু আমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জিতামে আনা দরকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শহরে দাওয়াত ইসলামের অনুষ্ঠাদেব সাপ্তাহিক সুন্নাত বারাই জিতামা হয়, চ্যানেলের মাধ্যমে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনি ইসলামী বোনরা নিজের স্বামীকে, নিজের সন্তানকে, নিজের ভাইকে, আমরা যারা দেখতে পাই ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের সন্তান প্রতিবেশীকে চাইলে ইজিতামার মধ্যে অংশগ্রহণ করাতে পারি। এটা উর্দুতে, বাংলাতে, ইংলিশে, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে বয়ানটা হচ্ছে। তো আমি আসার বরকতে আমি শুনতে পারছি, যদি আমার শোনার বরকতে আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে তো এটা আমার জন্য দুনিয়া আখিরাতের জন্য মঙ্গল। তো একে অপরকে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। যদি একজন 5 জনকেও নিয়ে আসি, 3 জনকেও নিয়ে আসি ইজিতামা, তাহলে ইস্তামার লোক সংখ্যা বেড়ে যায় কিনা? আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নিয়ে আসার তৌফিক দান করুক। সেজন্য জাহির আর হচ্ছে বাতিন। জাহির তো অনেক সুন্দর, বাতিন কেমন? বাতিন কেমন আমি জানি, বাতিন আপনারটা আপনি জানেন। তো বাতিন হচ্ছেন ভিতরগত, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য। বাতিন অপ্রকাশ্য, যেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। জাহিরি ভাবে গেটাবে সুন্দর, জাহিরি ভাবে আমলদার, বাতিনি ভাবে কি? সেজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটা বাণী আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি, এবং সম্মান এবং প্রসাদের আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে কখনো স্থান দিব না। প্রসিদ্ধি সম্মানকে নিজের অন্তরের মধ্যে স্থান দেওয়া যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে, একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন হাদিসে মুবারাকা, আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে বান্দার পক্ষ থেকে করা প্রশংসার ভালোবাসার সাথে মিলানো থেকে বাঁচতে থাকো। আমি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করছি, তো বান্দার পক্ষ থেকে প্রশংসা ভালোবাসার সাথে মিলানো থেকে কি থাকো? বাঁচাতে থাকো, যেন তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে না যায়।
আমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছর আগে আমাদেরকে সতর্কবাণী দিয়ে দিয়েছে। আমি আল্লাহর আনুগত্য করতেছি, এখানে লোকের প্রশংসা ভালোবাসার সাথে আমি যাতে এটা না মিলাই, মিলানো থেকে বাঁচিয়ে রাখি। মানুষ প্রশংসা করলেও কি, মানুষ প্রশংসা না করলেও কি, আমি ভালো কাজ করছি আল্লাহ পাকের রাজির জন্য। তো কেউ যদি আমাকে খারাপও ভাবে আমার কিছু যায় আসে না, কেউ যদি আমাকে মারহাবা দেয় আমার যায় আসে না। এখন প্রশংসা সবাই মেনে নেয়, যদি কেউ প্রশংসার বিপরীতে করে তখন নফস একটু আঘাত পায়, এত ভালো কাজ করলাম তারপর আমার এটা কি শুনাইল। তাহলে যে প্রশংসা করছে তখন তো মিষ্টি খাওয়ানো হয়নি। প্রশংসা করুক কিংবা কেউ দুর্নাম করুক, আমার কাজটা যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হয় তো কারো প্রশংসা কারো দুর্নামে আমার যায় আসে না, এটাই হওয়াতে হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটা হাদিসে মুবারাকা ইহইয়াউল উলুমের মধ্যে যেটা আসছে, সম্পদ, মাল, সম্পদ এবং মর্যাদার ভালোবাসা মুমিনের অন্তরে মুনাফিকিকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যেমন পানি সবুজ উদ্ভিদ উদ্গত। দেখবেন সবুজ উদ্ভিদ পানি থেকে আস্তে 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 চারিদিকে এরকম পড়ে যায় না, উদ্ভিদ গজায়। সম্পদ এবং মর্যাদা, মর্যাদা বাড়ু, আমার মর্যাদা, স্ট্যাটাস, আমার সম্পদ, এগুলোর ভালোবাসা মুমিনের অন্তরকে মুনাফিকি বৃদ্ধি করে। দেখবেন কথা কাজে মিল থাকবে না, নামে হাজি সাহেব, প্রথম কাতারে নামাজি, সুন্দর সৎ চরিত্রবান, কিন্তু ভিতরে সম্পদের লোক, ভিতরে মর্যাদার লোক, এগুলো মুনাফিককে বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ মুনাফিকের স্থান কাফিরেরও নিচে, কাফির যে আযাব ভোগ করবে তার নিচে হচ্ছে মুনাফিকের স্থান। মুনাফিক কি করে? যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফি করে, তার মুখে একটা ভিতরে একটা। তো মুনাফিকিয়ত বৃদ্ধি পাক, এটা আমরা চাই। তাহলে মাল এবং মর্যাদার ভালোবাসা মুমিনের অন্তর থাকতে পারে না। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরমিজি শরীফের হাদিসে মুবারাকা 2383 হাদিসে মুবারাকা কি আসছে? দুইটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ততটা ধ্বংস করে না যতটা ধ্বংস যশ খ্যাতির ভালোবাসা মুসলমানদের দিনে করে থাকে। অর্থাৎ ধন সম্পদ মান প্রসিদ্ধির ভালোবাসা, এটা মুসলমানদের দিনকে এত বেশি ক্ষতি করে। এর চাইতে দেখেন, একটা দুইটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছেড়ে দিলাম ছাগলের পালে, সে তো ক্ষুধার্ত, সে কিভাবে আক্রমণ করবে ছাগলের উপর? যত ক্ষতি করবে না, মাল দৌলতের সম্পদ প্রসিদ্ধির ভালোবাসা সেটা মুসলমানের দিনকে এর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। আরেকটা হাদিসে মুবারক আসছে, নিজের প্রশংসা পছন্দ করা মানুষকে অন্ধ বধির বানিয়ে দেয়। দেখবেন শুধু নিজের প্রশংসা করুক, এটাই চাইবি, আমার প্রশংসা করুক, আমার প্রশংসা করুক। অফিসে বসলাম, আমার প্রশংসা করুক। ঘরে গেলাম, আমার প্রশংসা করুক। বন্ধু মহলে বসলাম, আমার প্রশংসা করুক। সফরে যাচ্ছি, আমার প্রশংসা হোক। ভিতরে খুশি হচ্ছে, প্রশংসা চাও। এটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, বধির করে দেয়। দেখবেন সে খারাপ করার পরেও তার মনে হচ্ছে সে ভালোই করতেছে, তার দ্বারা খারাপ কাজ সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে, তার দ্বারা এমন এমন আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে, সে এগুলা চোখে দেখে না, সে অন্ধ হয়ে গেছে, বধির হয়ে গেছে। কারণ তার তো প্রশংসার জোয়ার বাড়তেছে, সে ভালো মন্দ আর পার্থক্য করতে পারে না। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, কেউ যদি সংশোধন করিয়ে দেয়, সে তার উপর চাওড়া হয়ে যায়, আমার চিনো, কারণ সে অন্ধ হয়ে গেছে, বধির হয়ে গেছে। তার শুধু প্রশংসায় চায়। কারণ কি? নিজের প্রশংসা পছন্দ করা মানুষকে বধির করে দেয়, অন্ধ করে দেয়। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগে জানিয়ে দিয়েছেন। তো যে জিনিসটা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছে, নিশ্চয় অবশ্যই উম্মতের ফায়দার জন্য করেছে।
কিসের জন্য? আমাদের ফায়দার জন্য, আমাদের ফায়দার জন্য কিনা? তো যেটা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফায়দার জন্য নসিহত করেছেন, সেটাকে মেনে নিয়ে আমল করার মধ্যে নেমে যাওয়ার নাম হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, ইমানদারের কাজ। তো আমরা ইনশাআল্লাহ যশ, খ্যাতি, প্রশংসা, আত্মমর্যাদার জন্য কাজ করব না। দুনিয়ার মানুষ প্রশংসা করুক না করুক, এগুলো আমার যায় আসে না। আমার জন্য আমার রব আল্লাহ তাআলা যেন যথেষ্ট হয়। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। তো কে কে চায় প্রশংসা? প্রশংসা চান? করুক না করুক, আমি আমার রবের জন্য কাজ করব। কার জন্য? আমার রব আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার তৌফিক দান করুক। হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মানুষ মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যে একটা মানুষ খারাপ হওয়ার জন্য, মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে মানুষ তার দিন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে, তার প্রশংসা করে, তবে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন। অর্থাৎ মানুষ মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট, মানুষ তার দিন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে আঙ্গুল ইশারা করে, তার প্রশংসা করে। একটা মানুষ খারাপ হওয়ার জন্য কতটুকু যথেষ্ট? মাশাআল্লাহ, জানেন ভাই, উনি পুরা এটা ওটা এটা ওটা উনি চাচ্ছে। আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে দেয় সে তো বেঁচে যাবে। হ্যাঁ, মানুষ প্রশংসা করতে পারে, ভালো কাজের প্রশংসা করবে না তো খারাপ কাজের প্রশংসা করবে। জি হ্যাঁ, মানুষ ভালো কাজেরই প্রশংসা করে, ভালো মানুষেরই গুণ কীর্তন করে, ভালো কাজের জন্য মানুষ সাপোর্ট দেয়, উৎসাহিত হবার জন্য মানুষ মানুষের প্রশংসা করে, এটা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যার প্রশংসা করা হচ্ছে, যদি আপনারা আমার প্রশংসা করেন, তো ওই সময় আমাকে আমি কতটুকুর মধ্যে রাখতে পারছি, তখন আমার ব্যালেন্স আমি কতটুকু ঠিক রাখতে পারছি, তখন হচ্ছে আমার বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করুক। আমরা দুনিয়ার সামান্য কষ্ট বরদাস্ত করতে পারি না। আমরা চাই না যে কবরের মধ্যে আমরা আযাব ভোগ করব। আমরা এটা প্রত্যাশা করি না জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে। যদি আমরা না চাই, তাহলে দুনিয়ার মানুষ যেদিকে যাবে যাক, আমার রাসূল আমাদের জন্য যথেষ্ট। নিজের মধ্যে আসছে, আমি তো আল্লাহর রহমতে তাহাজ্জুদ পড়তেছি, রৌহানিয়ত আমার পাচ্ছে, এখন আমার কাছে মানুষ আসে একটু দোয়া করুক, চাইতেছে মানুষ আমাকে বলুক আপনি হুজুর একটু দোয়া করেন, বড় ভাই আপনি একটু দোয়া করেন, বিতর্কতা চাওয়া। অনেক সময় মানুষ এলম অর্জন করতে 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 বড় স্কলার বনে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পানা, সে কথা বলতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের বিদ্বেষ পোষণ করলো, আউলিয়া কেরামের শানে বেয়াদবি করলো, কিংবা তার অনুসারীদেরকে ওইদিকে ডাইভার্ট করলো। তাহলে এই ধরনের যত স্কলার হোক, যত পণ্ডিত্য লাভ করুক, যত বেশি জ্ঞানী হোক, যত বড় ইবাদত গুজার হোক, যদি তার কর্মকাণ্ড দ্বারা সাহাবা আহলে বাইতের দিকে ইশারা চলে আসে, তাদের বিরুদ্ধে আচরণ হয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ভিতরে যদি কাজ করে, সেটা তার সব কিছু বরবাদ করে দিবে। আল্লাহর দরবারে পানা চাইতে, আল্লাহ আমি তোর একজন নগণ্য বান্দা, ইবাদত করতেছি আলহামদুলিল্লাহ, মওলা তুই তৌফিক দিয়েছিস বিদায় আমি সেই ইবাদতটা করতে পারতেছি। আল্লাহ মওলা রে, তুই তৌফিক দিয়েছিস বিদায় আমি ইবাদতটা করতে পারছি। আল্লাহ তুমি তৌফিক দিয়েছো বিদায় আমার সৌভাগ্য অর্জন হচ্ছে, আমি সাপ্তাহিক ইজতেমায় এসেছি, দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়েছি। আল্লাহ সবকিছু তোমার মেহেরবানি, মওলা তোমার মেহেরবানি, তোমার মেহেরবানি ছাড়া আমার আর কিছুই নয়। তাহলে দুনিয়ার কত ইয়াং জেনারেশন কত দিকে ঘুরে বেড়ায়, তুমি দয়া করেছো জামিয়াতুল মদিনায় পড়ার মতো সৌভাগ্য আমাকে। আল্লাহ তুমি, তোমার প্রশংসা, আমার কোনো কাবিলিয়ত নাই, আমার কোনো বাহাদুরি নাই, সব মওলা তোমার ইচ্ছা, তোমারই দয়া। তা আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ রাজি হবে কিনা? যত ইবাদত করেন আল্লাহ শুকর তোমার, তুমি আমাকে তৌফিক দিয়েছো,
আমি জামাতে নামাজটা পড়তে পারছি, আমি তাহাজ্জুদ পড়তে পারছি, আমি দাঁড়িয়ে রাখতে পারছি, মওলা শুকর তোমারই শুকরিয়া। দেখবেন তখন রিয়া আসবে না। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আপনার নিয়ামতকে বাড়িয়ে দিবেন, আপনার ইবাদতের মধ্যে স্থায়িত্ব নসিব করবে। যে এই যে প্ল্যাটফর্ম, নিজেকে স্থায়িত্ব রাখার প্ল্যাটফর্মটা, এটা কিভাবে সম্ভব? 2-4 দিন ইস্তেমা আসলাম, মাদানী চ্যানেল দেখলাম, আমি অনেক কিছু হয়ে গেছি না। মতের আগ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি ঈমান নিয়ে, কালেমা নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কবরে যাচ্ছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পরীক্ষার শেষ নাই। তো আলহামদুলিল্লাহ, এগুলো জানার জন্য পরিবেশ দরকার আছে কিনা? আছে। আপনি জানে খুশি হবেন। এর জন্য আলিম হতে হবে। কি হতে হবে? আলিম। কারণ আলিম উলামাগণ, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আম্বিয়া কিরামের উত্তরসূরি। আম্বিয়া কিরামগণ মাল ও দৌলতকে উত্তরসূরি বানিয়ে যান নাই। বলেছে যারা আলেম উলামা, সত্যিকারের আলিম, তারা আম্বিয়া কিরামের উত্তরসূরি, ওয়ারিস। তো এবং আকাশের নক্ষত্রের মতো কাল কিয়ামতের ময়দানে আলিম উলামাগণের ফজিলত এমন হবে। কোন আলিম? যার মধ্যে বিনয় আছে, যার মধ্যে এলম আছে, যার মধ্যে তাকওয়া আছে, যার মধ্যে পরহেজগারিতা আছে, যার মধ্যে ইবাদত আছে, যার মধ্যে সুন্নতের আমল আছে, যার মধ্যে সাহাবা আহলে বাইতের মহব্বত আছে, যার মধ্যে রাসূল পাকের মহব্বত যেরকম থাকা দরকার ওই রকম আছে, যে আল্লাহ এবং ফিরিস্তা কিতাবের উপর যেরকম বিশ্বাস রাখা দরকার, আকাইদ রাখা দরকার, ওই রকম আকাইদ রাখে, ওরাই হচ্ছে সত্যিকারের ওলামা, ওরা হচ্ছে সত্যিকারের আলিম। তো ওদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। নাইলে অনেক ধরনের তো আলিম আছে, তো সত্যিকারের আলিমের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা আকাশের নক্ষত্রের মতো। তাদের ফজিলত কি? কাল কিয়ামতের ময়দানে যখন পুলসিরাত পার হয়ে কেউ যখন জান্নাতে যাবে, তো সে জান্নাতে চলে যাবে, সাধারণ মানুষ। কিন্তু যখন একজন আলিম সে জান্নাত পাবে, যাচ্ছে, তো তাকে থামিয়ে দেওয়া হবে। থামো। কেন? একটু থামো। যারা আপনার সে ভালোবাসে, যারা আপনাকে মহব্বত করে, যারা আপনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তো আপনি যাকে মন চায় তাকে নিয়ে একত্রিত হয়ে আপনি জান্নাতে যান। আপনি একা কেন যাবেন? আপনি আরো সাথে নিয়ে যান। এটা কার জন্য? আলেম উলামার জন্য, সত্যিকারের যারা আলিম। তো আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী সারা বিশ্বে আলেম উলামা প্রোডাকশনের কাজ করে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। তো পুরা বিশ্বে দাওয়াত ইসলামের অসংখ্য হাজারো জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে। আমাদের দেশেও আলহামদুলিল্লাহ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এরিয়া রাজশাহী, রংপুর সহ বিভিন্ন জেলার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের জামিয়াতুল মদিনা আলহামদুলিল্লাহ চলমান রয়েছে। তো যারা শিক্ষার্থী আমাদের ইজিতামার মধ্যে উপস্থিত এবং যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনি আপনার পরিবার থেকে একজনকে হলেও আলিম বানানোর জন্য দাওয়াত ইসলামের জামিয়াতুল মদিনায় ভর্তি করান। আমরা প্রত্যেকের দায়িত্বে একজন করে হলেও জামিয়াতুল মদিনায় ভর্তি করাবো ইনশাআল্লাহ। এবং যারা টিভিতে দেখতে পাচ্ছেন, আমি অনুরোধ করব আপনার শহরে কোথায় জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে সেটা জেনে নিয়ে আপনার সন্তানকে, ছোট ভাইকে, পরিবারের একজন মেম্বারকে হলেও আলিম বানানোর জন্য দাওয়াত ইসলামের জামিয়াতুল মদিনায় ভর্তি করান। ইনশাল্লাহ আখলাকওয়ালা হবে, ইবাদতওয়ালা হবে। এই অভ্যন্তরীণ, অনেকে বললাম না আলেম স্কলার হয়েছে, অনেক বড় পণ্ডিত্য লাভ করেছে, কিন্তু অহংকারের কারণে কিংবা আল্লাহ তার রসুলের বিরুদ্ধে আচরণ করার কারণে বরবাদ হয়েছে। তো আমাদের আলিম হবে এমন আলিম যে আলিমের মধ্যে আল্লাহ তার রসুলের মহব্বত থাকবে, সাহাবা আহলে বাইতের মহব্বত থাকবে, তার মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারিতা থাকবে, সৎ চরিত্রবান। এটা বানানোর, প্রোডাকশন করার আমাদের চেষ্টা আলহামদুলিল্লাহ জারি রয়েছে জামিয়াতুল মদিনা মজলিসের। তো সবাই মিলে ইনশাল্লাহ জামিয়াতুল মদিনা এবং হাফিজে কোরআন যদি বানাতে চায়, মাদ্রাসাতুল মদিনায় এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ওপেন হচ্ছে, সেখানেও আপনার সন্তানদেরকে দ্বীনি এবং দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল মদিনা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মধ্যে আপনি পড়াতে পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এলম অর্জন করার জন্য তৌফিক দান করুক। এখন বাচ্চারা এরা তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে, আমরা কি করুন? আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে। মুরব্বী বললো আমার বয়স হয়ে গেছে, এই কই ভাই আমার ব্যবসা বাণিজ্য, আমার সময় নাই। ইসলামের 3 দিনের কাফেলা হয়। কয় দিনের? 3 দিনের সফর হয়।
এই কাফেলা আপনি 3 দিনের জন্য চলে যান ইনশাআল্লাহ। এই 3 দিনে গেলে আপনি সুন্নাত এলম আমল আজকের বয়ান এগুলো বয়ান করছি তো ওই যে যাওয়ার আগে শেষ কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, মনে থাকে না, যতক্ষণ বসি ততক্ষণ তাসির। এটাকে স্থায়ী করার জন্য কাফেলার বিকল্প ট্রেনিং দিতে হবে 3 দিনের সফরে। তো কে কে যাবে সফরে? মাশাআল্লাহ। যারা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আছে আপনি শিক্ষার্থীদের বের করেন, ব্যবসায়ীদেরকে বের করেন, প্রফেশনাল লোক, শ্রমজীবী মানুষদেরকে নিয়ে চলেন 3 দিনের কাফেলায়। আল্লাহ পাক আমরা যা শুনেছি এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরতে সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করলে রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিছু বুজুর্গদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। সবাই আশ্চর্য হলেন, ইনি কোন সম্মানিত ব্যক্তি। যখন উনি চলে গেলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যখন দরুদ পড়ে এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যদি কেউ এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাব'i ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله দোয়ার সময় হয়েছে নিজের চোখকে বন্ধ করে আসুন রবের দরবারে দুই হাত তুলে দিই আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हे रब्बे करीम रहमानुर रहीम, गुनहगार सियाकार बदकार नफरमान गुनाहेर दुइटा काली हाथ मौला तुम्हार दरबारे उठिए दिएছি। अल्लाह दिनेर आलोते गुनाह करेছি, रातेर आंधारे गुनाह करेছি। अल्लाह गुनाह करते करते निजेदेरके बरबाद करे फेलेছি। अल्लाह तुम्हार रहमतेर ऊपर आशा रेखे अल्लाह अनेक बड़ आशा निये तुम्हार दरबारे गुनाहेर काली हाथ उठिए दिएছি। अल्लाह तुमी आमादेरके माफ करे दाओ। अल्लाह तुमी आमादेरके फेरत दिओ ना मौला। तुमी फेरत दिले आमरा कार काछे जाबो, कार दुआरे जाबो? এই জমিনের মধ্যে এমন তো কেউ নেই। আল্লাহ তুমি যদি মাফ না করো আর কেউ মাফ করবে? আল্লাহ তুমি তো ক্ষমাকারী রয়েছো রে মাওলা। তুমি তো রহমান, তুমি রহিম, তুমি করিম, তুমি সত্তার, তুমি গফফার। আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করলে তোমার প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমার হাবিব খুশি হয়ে যাবে, হাসনাইনে করিমাইন খুশি হয়ে যাবে। আল্লাহ আহলে বাইতের ওয়াসিতা, আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিজদা মুবারকের ওয়াসিতা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ গুনাহ থেকে তওবা করার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, আবারও গুনাহের মধ্যে পতিত পড়ে যায় আমরা। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে গুনাহের সাগর থেকে উদ্ধার করো মাওলা। ইবাদতের তৌফিক দান করো মাওলা। সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দাও মাওলা। আল্লাহ हुब्बे इलाही नसीब करो मौला। इश्के रसूलेर नियामत दान करो अल्लाह। तुम्हार दरबारे फरियाद आमादेरके नेककार बानिये दाओ, आशिके रसूल हिसेबे कबुल करे नाओ। अल्लाह इबादतेर मध्य मन लागिये दाओ। अल्लाह इखलासेर दौलत दान करो मौला। अल्लाह हुब्बे जा, अहंकार, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी अल्लाह इत्यादि इत्यादि गुनाह थेके आमादेरके रक्षा करो मौला। चोखेर निरापत्ता नसीब करो मौला, जबानेर निरापत्ता नसीब करो अल्लाह। अल्लाह आमरा शरीरेर अंग प्रत्यंगके तुम्हार इबादतेर मध्य लागानोर तौफिक दाओ मौला। अल्लाह आमादेर मध्य अनेके दुआ चेयेछे, अनेकेर बाबा नाई, अनेकेर मा नाई, अंधकार कबरे जानी ना कोन हालतेर मध्य आछे अल्लाह। अल्लाह जानी ना कोन हालतेर मध्य आछे मौला। अल्लाह तुमी आमादेर पेरेशानी दूर करे दाओ मौला। अल्लाह आमादेर मा बाबा जारा कबरस्थ हयेछे तादेर कबरे की पेरेशानी आमरा जानी ना मौला। अल्लाह तादेर कबरेर आजाब थेके उद्धार करो मौला। तादेरके बिना हिसेबे क्षमा करे दाओ मौला। तादेरके জান্নাত नसीब करो मौला। तादेर कबरेर साथे रওজে আকদাসের साथे सम्पर्क करे दाओ मौला। अल्लाह तुम्हार दरबारे फरियाद একদিন আমাদেরকে মরতে হবে মওলা। আল্লাহ ঈমানের সাথে মরার তৌফিক দিও মওলা। অ্যাক্সিডেন্টের মত, মবের সাথে মত, বিভিন্ন অপমৃত্যু থেকে, অ্যাক্সিডেন্টের মত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো মওলা। যারা এসেছে আল্লাহ হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, অনেক আশা নিয়ে তোমার দরবারে হাত বাড়িয়েছে আল্লাহ। ব্যবসা মন্দ যাচ্ছে, অনেকের দোয়া চেয়েছে আল্লাহ। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তরক্কি দান করো মাওলা। আল্লাহ চাকরির মধ্যে পদোন্নতি নসিব করো মাওলা। আল্লাহ গরওয়া পেরেশানি দূর করে দাও মাওলা। ঘরের মধ্যে মিল মোহাব্বত ভালোবাসা নসিব করো মাওলা। যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াবি দান করো মাওলা। আল্লাহ অনেকে হাত উঠিয়েছে আল্লাহ, বিদেশ যেতে যাচ্ছে আল্লাহ। আল্লাহ আসানি বিচার ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। প্রবাসী ভাই সহ দেশে বিদেশে আল্লাহ যে যে হালাল রুজির মধ্যে আল্লাহ চাচ্ছে, বেকার অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছে দিন, আল্লাহ তুমি উপযুক্ত আল্লাহ কাজের ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। তো আমাদেরকে সচ্ছলতার জিন্দেগি নসিব করো মাওলা। দুনিয়াতে কারো কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করো মাওলা।
আল্লাহ শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে কারো মুখাপেক্ষি করিও না মাওলা। আল্লাহ তোমার এবং তোমার হাবিবের গোলামির মধ্যে স্থায়িত্ব নসিব করো মাওলা। আমাদের সন্তানদেরকে নেককার বানাও, পরেশগার বানাও, আশিক রাসূল বানাও। আল্লাহ অনেকের আল্লাহ বিবাহ শাদীর জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ, যাদের নেককার পাত্র পাত্রীর সন্ধানে রয়েছে আল্লাহ নেককার পাত্র পাত্রীর ব্যবস্থা করে দাও মাওলা। যারা নেক ওলাদের জন্য দোয়ার প্রত্যাশী আল্লাহ আসানি বিনা অপারেশনে আল্লাহ নেককার সন্তান সন্ততি নসিব করো মাওলা। যাদের ছেলে দরকার ছেলে সন্তান, যাদের মেয়ে সন্তান দরকার কন্যা সন্তান নসিব করো মাওলা। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ আল্লাহ আমাদের সবার উপর তুমি রাজি খুশি হয়ে যাও মাওলা। আল্লাহ আমাদের শারীরিক সুস্থতার নিয়ামত নসিব করো মাওলা। যাদের বৃদ্ধ বাবা, নিজের স্ত্রী, সন্তান সন্ততি অসুস্থ, তুমি সুস্থতার নিয়ামত নসিব করো মাওলা। দাওয়াত ইসলামীর রাত দিন যারা পরিশ্রম করছে, কষ্ট করছে, শ্রম দিচ্ছে, আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের আর্থিক সহযোগিতাকে কবুল করো। জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, মাদানী চ্যানেল যে যেভাবে খেদমত করছে আল্লাহ খেদমতের মধ্যে অফুরন্ত বরকত দান করো। আল্লাহ যা চাইতে পেরেছি, যা চাইতে পারি নাই, যেটা দুনিয়া আখিরাত ঈমান আমলে উত্তম হবে সেটা আমাদের তাকদিরে দিয়ে দাও। যেটা অমঙ্গল হবে সে আমাদেরকে নিরাপত্তা নসিব করো। আল্লাহ শেষ ফরিয়াদ হজ্জে বাইতুল্লাহ দিয়ে দাও, জিয়ারতে মদিনা দিয়ে দাও। মদিনা না দেখায় মৃত্যু দিও না মাওলা। আল্লাহ মদিনার গলিতে গলিতে ঈমান ও আফিয়াতের সাথে শাহাদাতের মত নসিব করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফনের ব্যবস্থা করো। জান্নাতুল ফেরদৌসে প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব নসিব করো। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूरी की। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम। हाँ या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अर्शो का काबा मदीना, फर्शों का काबा मदीना, अर्शों का काबा मदीना, फर्शों का काबा मदीना, काबे का काबा मदीना, जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम। हाँ या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदा खो सलाम गौसे आज़म इमाम तो पावन्ना का जलवाए शान क़ुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाम डाला दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाम जिसने नेकी की दावत का जज़्बा दिया, जिसने नेकी
दावत का जज़्बा दिया उस मेरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम उस आमीरे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। শুন আমরা মজলিসের দোয়া তিনবার পাঠ করে নিই। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল।